اسلام میں قیامت کی علامات یا قیامت کی نشانیوں سے مراد وہ حوادث و واقعات ہیں جو قیامت سے قبل پیش آ چکے ہیں یا آئیں گے۔ گویا یہ وہ نشانیاں ہیں جن کے ظاہر ہونے کے بعد ہی قیامت آئے گی۔ پہلی قسم اس میں سے علامات صغریٰ ہیں اور دوسری قسم علامات کبریٰ ہیں۔ پہلی قسم کا ذکر کیا جائے تو اس کی بھی آگے دو اقسام ہیں، علامات بعیدہ اور علامات متوسطہ۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں۔ علامات بعیدہ کی بات کی جائے تو وہ نشانیاں ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں، مثلا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور پھر آپ کی وفات، چاند کے دو ٹکڑے ہونا، اور اسی طرح عہد صحابہ کے آخر میں مدینہ سے ایک بڑی آگ کا نکلنا جس سے بصرہ کے اونٹ نظر آنے لگے۔ ان علامات کو علامات صغریٰ کہا جاتا ہے یا علامات صغریٰ کہا جاتا ہے کیونکہ قیامت کی آمد ان کے زمانہ وقوع کے بہت بعد میں ہوگی۔ علامات متوسطہ کی بات کی جائے تو یہ وہ علامات ہیں جو ظاہر ہوئیں لیکن اب تک ختم نہیں ہوئیں بلکہ جاری ہیں اور مزید بڑھتی اور زیادہ تعداد ہوتی جا رہی ہے۔ انہیں بھی علامات صغریٰ کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد بہت ہے، جن میں کچھ یہ ہیں: باندی کا آقا جننا، کم حیثیت اور چرواہوں دیہاتیوں کا اونچی اونچی عمارتیں بنوانا، 30 دجال اور جھوٹے مدعیان نبوت کا نکلنا وغیرہ۔ دوسری قسم علامات کبریٰ کی ہے جن میں بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ وہ علامات ہیں جن کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت واقع ہو جائے گی۔ یہ 10 علامات ہیں۔ حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی تشریف لائے۔ پوچھا کیا باتیں چل رہی ہیں؟ کہا گیا کہ قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 10 نشانیاں نہ دیکھ لی جائیں۔ پھر انہیں شمار کرایا۔ نمبر 1 دھواں، نمبر 2 دجال، نمبر 3 دعوت الارض، نمبر 4 مغرب سے طلوع آفتاب، نمبر 5 نزول عیسیٰ مسیح، نمبر 6 یاجوج اور ماجوج کا ظہور، نمبر 7 مشرق میں زمین کا دھسنا، نمبر 8 مغرب میں زمین کا دھسنا، نمبر 9 جزیرۃ العرب میں زمین کا دھسنا، نمبر 10 ایک آگ یمن کی جانب سے نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر محشر میں جمع کرے گی۔ اب ذکر کرتے ہیں قیامت کی علامات صغریٰ کا، وہ علامات جو ظاہر ہو چکی ہیں اور اب تک باقی بھی ہیں۔ نمبر 1 بعثت نبوی، نمبر 2 وفات نبوی، نمبر 3 شق القمر، صحابہ کرام کی وفات، بیت المقدس کی فتح، طاعون امواس، فتنوں کا بکثرت ظہور، جنگ صفین، خارج کا ظہور، جھوٹے مدعیان نبوت کا نکلنا، خوشحالی اور عیش پرستی کا عام ہو جانا، حجاز سے آگ کا نکلنا، ترک کی جنگ، لوگوں پر کوڑے برسانے والے ظالموں کا ظہور، قتل و خون ریزی کی کثرت، امانت کا دلوں سے اٹھ جانا، گزشتہ اقوام کی اندھی تقلید، باندی کا آقا جننا، بے حیائی اور عریانیت کا عام ہونا، کم حیثیت اور چرواہوں دیہاتیوں کا اونچی اونچی عمارتیں بنوانا، خاص اور بڑے لوگوں کی بندگی، تجارت خوب زیادہ عام ہو جانا، شوہر کی تجارت میں بیوی کا شریک ہونا، بعض تاجروں کا پوری منڈی پر قابض ہونا، جھوٹی گواہی، حق کی گواہی کا چھپانا، جہالت کا عام ہونا، بخل کا عام ہونا، قطع رحمی، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی، فحش عام ہونا، امانت دار کا خیانت کرنا اور خائن کا امانت داری کرنا، پہاڑی بکروں کا ہلاک ہونا، حلال و حرام مال کی تمیز کا ختم ہو جانا، مال غنیمت کو دولت سمجھنے لگ جانا، امانت کے مال کو غنیمت کا مال سمجھنے لگ جانا، زکوٰۃ کو خراج اور ٹیکس کی طرح کا بوجھ سمجھنے لگ جانا، یہ علامات صغریٰ میں سے ہیں۔ اس طرح کی اور بھی کئی علامات ہیں جن میں سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ کم و بیش 88 علامات ہیں جو علامات صغریٰ ہیں۔ اب تک آپ کو 37 علامات صغریٰ بتائی گئی ہیں۔ 38ویں جو علامات صغریٰ ہے وہ یہ: دنیاوی مفادات کے لیے علم حاصل کرنا، بیوی کی فرما برداری اور ماں کی نافرمانی، دوستوں سے قربت اور والدین سے دوری، مسجدوں میں شور و غل، قبیلوں پر فاسقوں کی سرداری قائم ہو جانا، سب سے گھٹیا اور ذلیل شخص کا قوم کا لیڈر اور رہنما بننا، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے ان کی عزت کرنا، آزاد کو غلامی کے لیے حلال سمجھنا، مردوں کے لیے ریشم حلال سمجھا جانے لگنا، گانے بجانے کے آلات جائز سمجھنا یا جائز سمجھے جانے لگنا، لوگوں کا موت کی تمنا کرنے لگنا، ایسا زمانہ آنا جس میں آدمی کا صبح مومن رہنا اور شام تک کافر ہو جانا، مساجد کی حد سے زیادہ ظاہری زیبائش و آرائش کا ہونا، گھروں کو خوب شاندار بنوانا، قیامت کے قریب بہت زیادہ بجلی گرنا، تحریر و کتابت کا خوب زیادہ عام ہو جانا، محض عرب زبانی اور فخریہ کلام سے مال کمانا، قرآن کے سوا دیگر کتابوں کا خوب عام ہو جانا، قاریوں کی کثرت اور علماء و فقہاء کی قلت، کم علم والوں کے پاس علم حاصل کرنا، اچانک موت کا خوب ہونا،
बेवकूफ़ लोगों का हाकिम बन जाना, ज़माने का करीब हो जाना, दिन और साल तेज़ी से गुजरता महसूस होना, रहे वैज़ा का बात करना, नस्ली कमीने शख्स का दुनिया का सबसे नेकबख्त इंसान बन जाना, ये क़यामत की अलामत में से एक अलामत है। मसाजिद को रास्ता और गुज़रगाह बना लेना, मोहर का बहुत ज़्यादा फिर बहुत कम हो जाना, यानी हक महर का बहुत ज़्यादा हो जाना और उसके बाद फिर उसे बहुत कम कर दिया जाए, करीब करीब बाजार बन जाना, दीगर अक़वाम का मुस्लिम कौम पर गालिब आ जाना, नमाज की इमामत के लिए लोगों का आपस में झगड़ना, मोमिन शख्स के ख्वाब का सच होना, झूठ का आम होना, लोगों में धोखाधड़ी और चालाकी का आम होना, ज़लज़ले की कसरत, औरतों की कसरत, मर्दों की किल्लत, औरतों के साथ खुलम खुला फहश व बदकारी, कुरान पर उजरत का लिया जाना, लोगों में मोटापा ज़्यादा होना, ऐसे लोगों का होना जो खुद गवाही देंगे लेकिन दूसरों की गवाही कबूल नहीं करेंगे, ऐसे लोगों का होना जो दूसरों को किसी काम से रोकेंगे और ख़ुद वही काम करेंगे, ताकतवर का कमज़ोर पर जुल्म करना, अल्लाह की शरीयत के मुताबिक फ़ैसले का ना होना, रोमियों की कसरत और अरबों की किल्लत होना, नई नई सवारियों का आना, ज़मीन से तरह तरह के ख़जाने और मादनियात का निकलना, ज़मीन का धंसना, ऐसा फितना पेश आना जिससे अरबों का सफाया हो जाए, लोगों में माल की बहुतात होना, तोहमत व बहतान को जायज़ समझा जाने लगना, ऐसा ज़माना आ जाना जिसमें फ़स्क़ फजूर या आजिज़ रहने में से किसी एक को इख्तियार होना पड़े। अब अगर इन तमाम तर निशानियों की बात की जाए, इनमें से इस बारे में बात की जाए कि कौन कौन सी निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं या कौन कौन सी ऐसी अलामात हैं जो ज़ाहिर हो चुकी हैं और अभी तक बाकी हैं, तो कमोबेश ये 88 की 88 ऐसी निशानियां हैं जो कि वाज़े भी हो चुकी हैं और जो अभी मौजूद भी हैं। जिस तरह से एक ये बात कही जाती है कि दोस्तों से कुर्बत और वालिदैन से दूरी। मौजूदा सूरत हाल का अगर जायज़ा लिया जाए तो वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि आजकल की जो नस्ल है वो दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारती है, दोस्तों को ज़्यादा अहमियत देती है और घर वालों को उतनी अहमियत नहीं देती। हमारे जो भी सुनने वाले हजरात, खुसूसन मर्द हजरात या नौजवान हजरात, नौजवान लड़के लड़कियां हैं, उनसे इल्तमास है कि कोशिश किया करें कि दोस्तों को वक्त दें लेकिन कम दें और ज़्यादातर फैमिली को वक्त दें। दूसरी बात, कबीलों पर फासिकों की सरदारी कायम हो जाना। आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो इंतज़ामी हालात हैं वो ऐसे लोगों के पास हैं जो कि फ़स्क़ फजूर में मुब्तला होते हैं, जो गलत काम करते हैं और जिनके बारे में ये बात कही जाती है कि ये शख्स मामलात को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बुरा है। और आप देख लीजिए ये ऐसा हो चुका है। फिर मर्दों के लिए रेशम हलाल समझा जाएगा, ये क़यामत के अलामात सुगरा में से था। मर्द रेशम पहनने लग गए हैं। गाने बजाने के आलात के बारे में बात कही जाने लगी कि गाने बजाने के आलात को जायज़ समझ लिया गया है, जायज़ समझे जाते हैं गाने बजाने के आलात। और आप देख लीजिए कि मौसीकी किस कदर आम हो चुकी है। फरमाया कि मसाजिद की हद से ज़्यादा ज़ाहिरी ज़ेबाइश और आराइश का होना अलामात सुगरा में से शामिल है। आप देख लीजिए कि किस तरह से अलामात सुगरा वाज़े बरपा हो रही हैं कि हमारे जो मसाजिद हैं उनको इस तरह से आराइश की जाती है, उनको इस तरह से ज़ेबाइश उनकी की जाती है कि तमाम तर लोग जो हैं वो इसी फ़िक्र में मुब्तला रहते हैं कि उनके हलके की मस्जिद या उनके महल्ले की मस्जिद ज़्यादा ज़ेबाइश वाली हो, ज़्यादा आराइश वाली हो, उसे ज़्यादा खूबसूरत किया जाए। और इसके लिए ये तौज़ीह पेश की जाती है कि अगर हम अपने घरों को खूबसूरत बनाते हैं तो हम अल्लाह के घर को खूबसूरत क्यों नहीं बनाते। लेकिन इसी बात को ये बात कही गई कि ये हद से ज़्यादा बढ़ जाना भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। घरों को खूब शानदार बनवाना, यानी घर ऐसे बनवाए जाते हैं कि इन पर रश किया जाता है। और आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि हर शख्स की कोशिश है कि वो घर को शानदार से शानदार बनवाए, अपने लिए नहीं, दिखावे के लिए। क्योंकि अमूमी तौर पर ये बात कही जा रही है या कही जाती है कि कोई आए तो पता तो चले कि हम किस घर में रहते हैं। अरे भाई, जिंदा किस लिए रहना है? अपने लिए रहना है। ज़िंदगी किसके लिए गुजारनी है? अपने लिए गुजारनी है। जब ज़िंदगी अपने लिए गुजारनी है, ज़िंदा अपने लिए रहना है, आमाल आपके अपने हैं, चीज़ें अपनी हैं, मसाइल अपने हैं, उनका अजर अपना है, सब कुछ अपना है, तो फिर दूसरों के लिए आप क्या करते हैं? या दूसरों को दिखाने के लिए क्यों तगुदा करते हैं और इतनी तगुदा करते हैं कि खुद को मुश्किल में मुब्तला कर लेते हैं। मालूम व औलादकुम फितना, माल और औलाद फितना है, आजमाइश है। इसी तरह से ये बात भी कही जाती है कि हम ज़्यादा माल कमाने के चक्कर में हलाल और हराम में तमीज़ खो बैठते हैं। और ये अलामात क़यामत में से है कि आप हलाल और हराम में से तमीज़ खो बैठें। फिर फरमाया कि हलाल और हराम माल की तमीज़ ख़त्म हो जाती है और यही हुआ है, ये हो रहा है। फरमाया
नई नई सवारियों का आना। आप देख लीजिए कि दुनिया में किस किस्म की कितनी कितनी सवारियां हैं। रोमियों की कसरत और अरबों की किल्लत होना, ये भी हो रहा है। अल्लाह की शरीयत के मुताबिक फ़ैसले का ना होना, अल्लाह की शरीयत के मुताबिक फ़ैसले नहीं हो रहे। ऐसे लोगों का होना जो दूसरों को किसी काम से रोकेंगे और ख़ुद वही करेंगे। यानी बहुत सारे ऐसे लोग पाए जाते हैं जो खुद रोकते तो हैं दूसरों को काम से, लेकिन खुद नहीं रोकते। ये वो अलामात क़यामत हैं जो ज़ाहिर हो रही हैं और होती रहेंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपने अमाल को ठीक करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।